आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला बघायचं बायो कंट्रोल म्हणजे काय. व्हॉट आर द बायो कंट्रोल एजंट्स. use of living organisms which are generally lesson number 11 चालू आहे आपला. use of living organisms which are generally the predator or parasites of the pest or the disease causing agent called pathogens. So what is a biocontrol? Biocontrol is the use of the living organisms who are the predators or the parasites of the pathogens or the pest for controlling the disease is called a biocontrol. Generally, the chemical pesticides are used for controlling the pest, but this chemical pesticide targets non-pathogenic organisms. So it targets non-pathogens also. So useful organisms are also targeted when we use the chemical pesticide. It means that chemical pesticides are not specific. As the chemical pesticides are not specific, we can use the biocontrol agents or use the living organisms who are specific for their host. So these living organisms who are predators or the parasites of the pathogens are used as the biocontrol agent. So for organic farming, we can use the biocontrol agents like bacteria, fungi, or insects. We can use bacteria, fungi, insect, or virus, which are the predators or which are the parasites of the pest. So what are the different examples? Different examples are, first we can consider about the Bacillus thuringiensis. This already we have discussed in the biotechnology. Bacillus thuringiensis. This Bacillus thuringiensis is a soil bacterium which produces a crystalline protein. This crystalline protein can control the insects larvae and arthropods larvae like mosquito can be controlled by the Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis can control the bollworms too, right? So insect larvae are controlled by the Bacillus thuringiensis. This Bacillus thuringiensis can also be obtained or can also be grown in a medium. Bacillus thuringiensis can also be grown in a medium, and the spray of this Bacillus thuringiensis can be done over the plants who are infected with the insects larvae. Okay, so Bacillus thuringiensis can be used, which is generally called as a BT. It can be used to control the insect larvae. Two species name is given. दोन स्पेशीची नावं इथे दिलेली आहेत. Bacillus papillae and Bacillus lentimorbus. These are the two species of the Bacillus thuringiensis which can be used for controlling the insect larvae. So Bacillus, along with the Bacillus thuringiensis, we can use the Bacillus papillae and Bacillus lentimorbus for controlling the insect larvae. Like the caterpillars of the butterflies, can also be controlled. Then cabbage worm, adult bees, adult beetle can be controlled. Beetles can also be controlled by using the Bacillus thuringiensis. Fungi which are used are
One fungi is Beauveria bassiana. Beauveria bassiana. हे पहा, बिवेरिया बॅसियाना हे नाव काय एनसीआरटी मध्ये दिलेलं नाहीये, पण बिवेरिया बॅसियाना ही खूप इम्पॉर्टंट फंगाय आहे. जे एनसीआरटी मध्ये दिलेलं नाव आहे ते आहे मायकोरायझा, ट्रायकोडर्मा. ट्रायकोडर्मा आणि मायकोरायझा हे दोन नावं इथे दिलेली एनसीआरटी मध्ये. मायकोरायझा जे असतात, मायकोरायझा हेल्प इन कंट्रोलिंग द रूट इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट. प्लांटच्या रूटच्या एरियामध्ये मायकोरायझा असतात आणि ते रूटला इन्फेक्शन होऊ देत नाहीत. हे एनसीआरटी मध्ये फक्त मायकोरायझा नाव दिले. तर बोर्ड मध्ये बिवेरिया बॅसियाना दिलंय. बिवेरिया बॅसियाना. दुसरं नाव दिलं एंटेमोथोरा. 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 तिसरं नाव दिलंय पॅलिडा. पॅलिडारोझियम. 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 ठीक है. So these are the names given. Along with this, one more name is given, Zupthora. Zupthara radicans. Zupthara radicans. These are the different names given. Out of this is a very useful fungi, Beauveria bassiana. So all these fungi can be used against the aphids. Aphids are the insects, small insects, which these aphids are the small insects. These insects can drink the sap of the plant, or it's the sap of the plant. प्लांटचं जे सॅप असतं, सेलमध्ये जे काही वॉटर असतं त्या वॉटरला पिऊन घेतात ते ऍफिड्स. त्यामुळे प्लांट जे असतात ते लवकर कोरडे पडतात किंवा लवकर प्लांट जे असतात ते ड्राय होतात आणि प्लांटची डेथ होऊ शकते. सो ऍफिड कॅन बी कंट्रोल्ड. देन मिलीबग्स. ऍफिड, मिलीबग्स, mites, white flies. These are also can be controlled by using the fungi. Aphids, mealybugs, mites, white flies can be controlled by the Beauveria bassiana, Entomothora, Beauveria bassiana, Entomothora, Palidarozium, and Zupthara radicans. Next. Protozoans can also be used. Protozoan name is Nosema locustae. Nosema locustae. Nosema locustae is used for controlling the grasshoppers. Grasshoppers. Caterpillars of the insects like the butterflies can be controlled, and the crickets. Crickets can also be controlled. Ratkide can be controlled by the Nosema locustae. Viruses. Virus मध्ये virus आहे nucleopolyhedrovirus. Nucleopolyhedrovirus, NPV virus. It is a nucleopolyhedrovirus. पॉलीहेड्रोवायरस. व्हायरस मध्ये फक्त एवढंच नाव दिलंय एनसीआरटी मध्ये, न्यूक्लिओपॉलीहेड्रोवायरस. एनसीआरटी मध्ये एवढं एकच नाव दिलंय, न्यूक्लिओपॉलीहेड्रोवायरस. आणि हा जो न्यूक्लिओपॉलीहेड्रोवायरस आहे, इट इज अ जीनस ऑफ बॅक्युलोव्हायरस फॅमिली. बॅक्युलोव्हायरस, बॅक्युलोव्हायरस या फॅमिलीचा हा एक जीनस. बॅक्युलोव्हायरस, BACULO. बॅक्युलोव्हायरस इन्फेक्ट्स इन्सेक्ट. इन्सेक्टला इन्फेक्शन करतात, त्यापैकी एक जीनस आहे न्यूक्लिओपॉलीहेड्रोवायरस. आणि दुसरा आहे ग्रॅन्युलोव्हायरस. Nucleopolyhedrovirus and granulovirus. This nucleopolyhedrovirus and granulovirus can be used for controlling the caterpillars, gypsy moth, ants, wasps, and beetles. Wasps, beetles, and gypsy moths can be controlled by the nucleopolyhedrovirus, which is a genus of the baculovirus. So these are the different organisms we can use for control. So first we have studied about a bacteria, Bacillus thuringiensis. Bacteria
Bacillus thuringiensis produces a crystalline toxin. Along with the Bacillus thuringiensis, we can use Bacillus papillae, Bacillus lentimorbus. These control the insect larvae, caterpillars as well as beetles. Fungi, we can use Beauveria, Bassiana, second is Entomopthora, third is Pallidus roseum, fourth is Zoophthora radicans. These can control the aphids, mealybugs, mites, and whiteflies. And protozoans like Nosema locustae can be used to control the grasshoppers, caterpillars, and crickets. बॅक्युलोव्हायरस हे नाव इथे नाही दिलेलं तुमच्या इथे, पण बॅक्युलोव्हायरस फॅमिलीचा हा व्हायरस आहे, न्यूक्लिओ पॉलीहायड्रोव्हायरस. This nuclear polyhedrovirus can be used to control the gypsy moth, ants, wasps, and beetles. So this is a way by which we can control the pest. पेस्टला आपण या पद्धतीने सुद्धा कंट्रोल करू शकतो. हे इमिजिएट इफेक्ट नाही दाखवत, पण याचा इफेक्ट हा जो असेल हा लॉंग टर्म असू शकतो. लॉंग टर्म या ऑर्गॅनिझमचा इफेक्ट असू शकतो आणि यामुळे आपल्याला पेस्टिसाइडचा वापर कमी करावा लागेल. पेस्टिसाइडचा खर्च सुद्धा कमी होईल आणि त्या पेस्टिसाइडमुळे होणारं जे पोल्युशन आहे सर्व प्रकारचं पोल्युशन जे आहे त्यामुळे होऊ शकतं. तर याला सुद्धा आपण कंट्रोल करू शकतो. वी कॅन कंट्रोल द पोल्युशन विच इज क्रिएटेड बाय दिस केमिकल पेस्टिसाइड, राईट. आतापर्यंत आपण जे बघितलं ते बायोकंट्रोल एजंट मध्ये, biocontrol agent we have studied, and in the biocontrol agent we have studied the role of bacteria, fungi, protozoa, and virus. Bacteria, fungi, protozoa, and virus, their role in the controlling the pathogens of the plant or the crop. Next we have to discuss bioherbicides. तर हर्बिसाइड म्हणजे काय? तणनाशक म्हणतो याला. जनरली केमिकल हर्बिसाइड्स आर युज्ड इन द फार्मलँड मध्ये जनरली केमिकल हर्बिसाइड्स जे असतात त्यांचा वापर होतो. आता केमिकल हर्बिसाइड म्हणजे काय? असे केमिकल्स जे अनावश्यक वाढलेले जे गवत आहे शेतामध्ये त्याला नष्ट करतात. हे अनावश्यक वाढलेले जे गवत आहे याला आपण बायोलॉजिकली सुद्धा कंट्रोल करू शकतो बाय युजिंग द बायोहर्बिसाइड्स. We can control it by using the bioherbicides. Okay, so bioherbicides are controlling the weeds that are unwanted plants in the agriculture field. Weeds किंवा unwanted plants जे agricultural field मध्ये वाढलेले आहेत किंवा पॉन्ड मध्ये वाढलेले आहेत किंवा लेक्स मध्ये वाढलेले आहेत, जे अनवॉन्टेड प्लांट्स आहेत त्याला म्हणतो आपण वीड्स. यांना कंट्रोल करण्यासाठी वी कॅन यूज द बायोहर्बिसाइड्स. आपण बायोहर्बिसाइड यांना कंट्रोल करण्यासाठी वापरू शकतो. ओके, हे जे वीड असतात हे अनावश्यक वाढलेले असतात फार्मलँड मध्ये, आणि दे कॉम्पिट विथ द मेन प्लांट फॉर देअर रिसोर्सेस. मेन प्लांट बरोबर हे कॉम्पिट करतात त्यांच्या रिसोर्सेस साठी आणि त्यामुळे उत्पादन कमी होऊ शकतं. म्हणून जनरली शेतकरी हर्बिसाइड्स वापरतात जे केमिकल हर्बिसाइड असतात. ठीक आहे, त्याऐवजी आपण काही बायो हर्बिसाइड्स वापरू शकतो. बायो हर्बिसाइड्स म्हणजे हे पॅथोजन आहेत या वीडचे, त्या वीडला टार्गेट करणारे ते पॅथोजन आहे. ठीक आहे. So microbes are also used as herbicides. Many dicot herb that grow in the field of cereals like legumes can be killed by certain microorganisms. काही मायक्रोऑर्गॅनिझम वापरून आपण खूप सारे डायकॉटिलेडॉनस प्लांटला किल करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपली शेती जी आहे त्या शेतीमध्ये आपण मोनोकॉटिलेडॉनस प्लांट लावलेले आहेत, सगळे मोनोकॉटिलेडॉनस लावलेले शेतीमध्ये, आणि यामध्ये काही वीड जी आली ती डायकॉटिलेडॉनस आहे. मग या डायकॉटिलेडॉनस वीडला आपण कंट्रोल करू शकतो बाय युझिंग द बायोहर्बिसाइड्स. मग आता हे बायोहर्बिसाइड्स कोणते आहेत? बायोहर्बिसाइड्स मध्ये आपण काही फंगाय वापरू शकतो. वी कॅन यूज पॅथोजेनिक फंगाय. पॅथोजेनिक फंगाय वी कॅन यूज, त्यांना म्हणतो आपण मायकोहर्बिसाइड्स. फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल घेऊयात, फायटोप्थोरा पाल्मिओरा. फायटोप्थोरा पाल्मिओरा can control the milkweeds. मिल्कवीड म्हणजे ज्याच्यामध्ये ते मिल्की सारखं सिक्रेशन असतं अशी प्लांट, म्हणजे त्याला जनरली मारुतीला त्याचा आहार बनवतात तसे वाले मिल्कवीड. असे जे मिल्कवीड असतात यांना आपण कंट्रोल करू शकतो बाय युजिंग द फायटोप्थोरा पाल्मिओरा. नेक्स्ट
We can use Alternaria crassa. ही पण फंगस आहे, Alternaria crassa. It can control the water hyacinth. Water hyacinth. Water hyacinth. Water hyacinth ला कंट्रोल करू शकतात ते. Alternaria crassa. पुढे आहे Fusarium species. Fusarium species. Fusarium species can control the various types of dicotyledonous weeds. खूप साऱ्या dicotyledonous weed ला कंट्रोल करू शकतो. आता बघू आपण बॅक्टेरियल पॅथोजन्स. बॅक्टेरियल पॅथोजन्स आतापर्यंत बघितलं आपण बायो हर्बिसाइड मध्ये पॅथोजेनिक फंगाई लाईक फायटोप्थोरा पाल्मिओरा which can control the milkweed. Second, Alternaria crassa can control the water hyacinth, and Fusarium species can control the many dicotyledonous weeds. आता बघू आपण बॅक्टेरिया as the pathogens. बॅक्टेरिया मध्ये एक आहे सुडोमोनास. Pseudomonas species. Pseudomonas can attack the several dicotyledonous weeds. Dicot weed ला कंट्रोल करू शकतो. Xanthomonas can also be used to control the dicotyledonous weeds. Pseudomonas, Xanthomonas, and Agrobacterium. The Agrobacterium तो specifically dicot साठीच आहे. Agrobacterium tumefaciens can infect the dicotyledonous plant, right? So Pseudomonas, Xanthomonas, and Agrobacterium can be used to control the dicots. हे सुद्धा डायकॉट ला कंट्रोल करू शकतात. ठीक आहे, Pseudomonas, Xanthomonas, and Agrobacterium. Now we will discuss about the insects which can control the pest. Insects as herbicides are very effective. हर्बिसाइड म्हणून इन्सेक्ट हे खूप इफेक्टिव्ह असतात. त्यापैकी एक आहे कॅक्टोब्लास्टिस. त्याच्या नावातच आहे बघा, कॅक्टसला कंट्रोल करणारा. कॅक्टोब्लास्टिस कॅक्टोरम. कॅक्टोब्लास्टिस कॅक्टोरम हा कॅक्टसला कंट्रोल करण्यासाठी वापरला जातो. कॅक्टस वाले जे वीड असतील त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी यांचा वापर होतो. बघा ऑस्ट्रेलियामध्ये जी वीड एकदा ऑस्ट्रेलियामध्ये एक बाहेरून कॅक्टस वाली वीड आणली होती आणि त्या वीडला कंट्रोल नव्हतं झालं, त्यावेळेस मग हे वापरलं होतं कॅक्टोबॅसिलस कॅक्टोरम. कॅक्टोबॅसिलस कॅक्टोरम कॅन कंट्रोल द कॅक्टाय वीड्स. त्यानंतर एक मॉथ आहे, त्या मॉथला म्हणतात टायरिया मॉथ. टायरिया मॉथ. टायरिया मॉथ कॅन बी यूज टू कंट्रोल द वीड. व्हेरियस काइंड ऑफ वीड, पण त्यापैकी एक वीडचं नाव दिलंय सेनेसिओ. सेनेसिओ जॅकोबिक हे वीडचं एक नाव आहे. सेनेसिओ जॅकोबिक. This can be controlled by the Tyria moth. Tyria moth can control this Senecio jacobi, and Cactoblastis cactorum can control the cactus. So we have discussed about the bacteria like Pseudomonas, Xanthomonas, Agrobacterium, insect like Cactoblastis cactorum, and Tyria moth can control the various kind of weeds, right? So fungi can be used, bacteria can be used, and the insects can be used for controlling the weeds. Okay, but this effect is not quick. जसं केमिकल हर्बिसाइडचा इफेक्ट असतो तसा इफेक्ट इथे क्विकली आपल्याला दिसून येत नाही. ठीक आहे, आता बघूयात आपण रोल ऑफ मायक्रोब्स इन ॲज अ बायोफर्टिलायझर. रोल ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ॲज अ बायोफर्टिलायझर्स. तर बायोफर्टिलायझर म्हणजे काय? जनरली आपण केमिकल फर्टिलायझर शेतांमध्ये वापरतो ॲज अ नायट्रोजन सोर्स, ॲज अ फॉस्फरस सोर्स. म्हणून जनरली आपण फर्टिलायझर्स जे वापरतो तर केमिकल वापरतो. केमिकल फर्टिलायझर्स हे जनरली इनऑर्गॅनिक असतात. इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स असतात ज्याच्यामध्ये नायट्रोजनचा सोर्स इन द फॉर्म ऑफ युरिया असेल किंवा फॉस्फरसचा सोर्स असेल, ओके, किंवा सल्फरचा सोर्स असेल. असे इनऑर्गॅनिक सोर्सवाले जे बायो फर्टिलायझर असतात हे केमिकल फर्टिलायझर असतात
दुसऱ्या प्रकारचे असतात, म्हणजे केमिकल फर्टिलायझर म्हणजे NPK या फॉर्म मध्ये येतात. नायट्रोजन असतं, फॉस्फरस असतं आणि पोटॅशियम असतं. याच्यात नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम हे एका प्रोपोर्शन मध्ये यामध्ये मिक्स केलेलं असतं आणि मग याला शेतामध्ये आपण टाकतो. हे इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर NPK, नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम यामध्ये असतं. दुसरा सोर्स जो आहे तो ऑर्गॅनिक आहे. ऑर्गॅनिक म्हणजे पाला पाचोळा कचरा यांच्यापासून बनवलेलं खत हे खूप युजफुल आहे. ऑर्गॅनिक बायो फर्टिलायझर याला म्हणतो आपण. ऑर्गॅनिक बायो फर्टिलायझर बायोलॉजिकल असतात ओरिजिन मध्ये. यामध्ये शेतामध्ये तयार केलेलं खत असू शकतं, शेणापासून तयार केलेलं खत असू शकतं, पाला पाचोळापासून तयार केलेलं खत असू शकतं. म्हणून ऑर्गॅनिक जे असतं हे जनरली कॉम्पोस्ट फर्टिलायझर असतं. कॉम्पोस्ट फर्टिलायझर किंवा याला आणखी एक दुसऱ्या पद्धतीने तयार करतात, त्याला ग्रीन मॅन्युअर म्हणतात. ग्रीन मॅन्युअर म्हणजे काय? काही झाडं असतात, काही शेतीमध्ये काही गवता टाईप काही झाडं असतात, त्या झाडांना लावतात आणि त्या झाडांना लावल्यानंतर ते ग्रो झाल्यानंतर त्यांना जमिनीमध्ये गाडून टाकतात पुन्हा आणि त्यांच्यापासून खत बनवतात. याला म्हणतात ग्रीन मॅन्युअर. ओके, काही झाडं लावायची, त्यांना शेतामध्येच गाडायचं आणि मग त्यांच्यापासून जे खत बनेल त्याला ग्रीन मॅन्युअर असं म्हणतो आपण. आणि किंवा पालापाचोळा असेल यांच्यापासून खत बनवायचं. ठीक आहे, हे झालं कॉम्पोस्ट. पालापाचोळा वगैरे जो कचरा असेल यांच्यापासून खत बनवलं हे कॉम्पोस्ट खत. आणि ग्रीन मॅन्युअर म्हणजे काही झाडं शेतांमध्ये लावायची, लावल्यानंतर त्यांना जमिनीमध्येच गाळून टाकतात आणि मग त्यांच्यापासून जे खतं बनतात त्याला म्हणतो आपण ग्रीन मॅन्युअर. ओके, हे जर आपण ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर वापरलं तर यामुळे उत्पादन चांगलं वाढतं आणि हे सॉइलची फर्टिलिटी वाढवतात. म्हणजे इनऑर्गॅनिक असतात ना खते NPK वाले, यांच्यामुळे पोल्युशन होऊ शकतं. तुम्ही म्हणाल का पोल्युशन होईल? कारण हे जर प्रमाणापेक्षा जास्त शेतीमध्ये टाकलं, प्रमाणापेक्षा जास्त मातीमध्ये यांना जर टाकलं तर हे पाण्याद्वारे, म्हणजे शेतीतलं जे पाणी असेल त्या पाण्याद्वारे रिव्हर बॉडीज मध्ये, वॉटर बॉडीज मध्ये जातील आणि पोल्युशन कॉज करतील. ओके, आणि यामुळे सॉइल ऍसिडिक सुद्धा होऊ शकते. प्रमाणापेक्षा जास्त जर वापर झाला NPKचा तर याच्यामुळे सॉइल ऍसिडिक सुद्धा होऊ शकते. ओके, आता हे झाले दोन फर्टिलायझर. इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर काय आहेत, ऑर्गॅनिक काय आहेत, हे मी इथे एक्सप्लेन केलं. आता तिसऱ्या प्रकारचे फर्टिलायझर असतात ज्यांना म्हणतो आपण बायो फर्टिलायझर. बायो म्हणजे लिव्हिंग फर्टिलायझर. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ॲज अ फर्टिलायझर आपण वापरतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे बॅक्टेरिया आपण वापरू शकतो ॲज अ फर्टिलायझर जे नायट्रोजनला फिक्स करतात. कोणते कोणते बॅक्टेरिया? यामध्ये आहे रायझोबियम. रायझोबियम हा सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया आहे जो रूट नोड्यूल मध्ये राहतो. लेग्युमिनस प्लांटच्या, लाईक सोयाबीन असेल, मेथी असेल, या प्लांटच्या रूट नोड्यूल मध्ये ते राहतात, ते रायझोबियम आहेत. दुसरा आहे ॲझोटोबॅक्टर जो फ्री लिव्हिंग आहे. ॲझोटोबॅक्टर कसा फ्री लिव्हिंग? ॲझोटोबॅक्टर हा फ्री लिव्हिंग बॅक्टेरिया आहे. फ्री लिव्हिंग म्हणजे फ्रीली सॉइल मध्ये प्रेझेंट असतो. रायझोबियम जो असतो हा रूट नोड्यूल मध्ये प्रेझेंट असतो, म्हणून रायझोबियम सिम्बायोटिक आहे. रायझोबियम सिम्बायोटिक आहे. ॲझोटोबॅक्टर फ्री लिव्हिंग आहे. याच्यासारखाच एक दुसरा बॅक्टेरिया ॲझोस्पिरिलम. ॲझोस्पिरिलम हा सुद्धा काय फ्री लिव्हिंग बॅक्टेरिया. ॲझोटोबॅक्टर, ॲझोस्पिरिलम ही नावं NCERT मध्ये दिली, ही दोन्ही नावं. ॲझोटोबॅक्टर, ॲझोस्पिरिलम ही फ्री लिव्हिंग आहे. रायझोबियम सिम्बायोटिक आहे. त्यानंतर सियानोबॅक्टेरियाची पण नावं NCERT मध्ये दिलेली आहेत. सियानोबॅक्टेरियाची 3 नावं दिलीत NCERT मध्ये. एक दिलाय नॉस्टॉक, दुसरा दिलाय अॅनाबियाना आणि तिसरं नाव दिलं NCERT मध्ये ते म्हणजे ऑसिलॅटोरिया. ही तिन्ही नाव लक्षात. अॅनाबियाना फ्री फॉर्म मध्ये पण असू शकतो, अॅनाबियाना हा सिम्बायोटिक फॉर्म मध्ये पण आहे. ठीक आहे, तर सियानो बॅक्टेरिया जे असतात यांना ब्ल्यू ग्रीन अल्गी असं म्हणतो आपण, पण हे बॅक्टेरियामध्ये येतात. हे यांच्याकडे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर असतं ज्याला म्हणतो आपण हेटेरोसिस, आणि हेटेरोसिस्ट मध्ये हे नायट्रोजन फिक्सेशन करतात. सियानो बॅक्टेरियांकडे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आहे, त्याला हेटेरोसिस्ट म्हणतात, त्यामध्ये ते नायट्रोजन फिक्सेशन करतात. So rhizobium, azotobacter, azospirillum, cyanobacteria, all these are the different kind of bacteria which can be used as a biofertilizer. मग यांना शेतीमध्ये आपण जर टाकलं या बॅक्टेरियांना तर ते शेतीमध्ये नायट्रोजन फिक्सेशन करतील. ठीक आहे, हा एक एक्झाम्पल बघितलं आपण बायो फर्टिलायझरचं. हे लिव्हिंग बायो फर्टिलायझर मध्ये आणखी पण येतात दुसऱ्या टाईपचे ज्यांना म्हणतो आपण फंगाय. या फंगाय बद्दल पण NCERT मध्ये डिस्कस केलंय. फंगाय जे सांगितलंय NCERT मध्ये, यांना सांगितलंय ग्लोमस टाईप ऑफ फंगाय. याचा अर्थ पहा NCERT मध्ये असा शब्द दिलाय ग्लोमस टाईप. ग्लोमस जो आहे ना, ग्लोमस हा जीनस आहे, लक्षात घ्या. ग्लोमस इज अ जीनस ऑफ वेसिक्युलर मायकोरायझा. वेसिक्युलर किंवा याला म्हणतो आपण आर्बुस्कुलर मायकोरायझा.
तर मायकोरायझा काय हे तुम्हाला माहिती असेल. मायकोरायझा म्हणजे काय, फंगाय आणि प्लांटचे रूट, मोठे प्लांटचे रूट आणि फंगाय यांचा असोसिएशन म्हणजे मायकोरायझा. आता आर्बस्कुलर मायकोरायझा म्हणजे काय, आर्बस्कुलर मायकोरायझाला आणखी एक नाव आहे, याला वेसिक्युलर आर्बस्कुलर मायकोरायझा असं आपण म्हणतो. म्हणजे जर तुम्ही पाहिलं ना रूटला, तर रूटवर दोन प्रकारचे फंगाय ग्रो होतात, एक या प्रकारचं रूट आणि या प्रकारचं रूट, असे दोन रूट मी दाखवतो इथे. रूटवर दोन प्रकारचे फंगाय ग्रो होतात, एक आहेत एक्टोमायकोरायझा आणि दुसरे असतात एंडोमायकोरायझा. आता एक्टोमायकोरायझा म्हणजे काय, जे वरती रूटच्या अशा वरच्या लेअरमध्ये राहतात, जे फंगाय रूटच्या वरच्या लेअरमध्ये राहतात, हे पहा इथे असे वरच्या लेअरमध्ये तुम्हाला दिसतात, जे फंगाय तुम्हाला रूटच्या वरच्या लेअरमध्ये दिसतात यांना म्हणतो आपण एक्टोमायकोरायझा. एक्टोमायकोरायझा यांना एक्टोमायकोरायझा असं म्हणू. आणि जे फंगाय हे असे आतमध्ये पेनेट्रेट होते, असे आतमध्ये बघा वरती पण त्यांना थोडेसे आतमध्ये पण पेनेट्रेट झाले, जसे असे आतमध्ये ते जर पेनिट्रेट झाले, तर इथे पहा यांना इथे फिंगर सारखे तुम्हाला स्ट्रक्चर दिसतात. म्हणजे सपोज आता इथे सपोज ते आतमध्ये जर पेनिट्रेट झाले, बाहेर जर असतील तर त्याला एक्टोमायकोरायझा म्हणायचं, ते आतमध्ये जर पेनिट्रेट झाले की यांना म्हणतो आपण एंडोमायकोरायझा. एंडो, कळालं का दोघांमधला फरक, एक्टोमायकोरायझा एंडोमायकोरायझा. एंडोमायकोरायझा आतमध्ये पेनिट्रेट होतात, आतमध्ये पेनिट्रेट झाल्यानंतर ते रूटच्या सेल्सला पण इन्फेक्शन करतात. रूटच्या ज्या सेल असतात त्यांना कॉर्टिकल सेल म्हणतात. सपोज आता हा असा रूट आहे, रूट असेल आणि हे मायकोरायझा, हे मायकोरायझा असे पेनिट्रेट झाले आतमध्ये, ठीक आहे, बाहेर पण आहेत आणि आतमध्ये पण आहेत, मग हे यांना म्हटलं एंडोमायकोरायझा. मग इथे रूटच्या ज्या सेल असतात, सपोज आता इथे रूटच्या सेल आहेत, हे सर्व रूटच्या सेल, ज्या सेलला इन्फेक्शन होतं ना तिथे ती सेल अशी फुगते जागेवर, ती सेल फुगली ना तिला म्हणायचं वेसिकल. तिथे त्या सेल असे गोल गोल व्हायला लागतात, म्हणजे जाड व्हायला लागतात, कारण तिथे पाणी वगैरे होल्ड होतं ना, कारण फंगायचं इन्फेक्शन तिथे झालेलं आहे, त्याच्यामुळे त्या कॉर्टिकल सेल अशा सुस्तात जागेवर, यांना म्हणायचं वेसिकल. आणि मग हे आतमध्ये जे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन केलेलं आहे ना, हे दिसतं तुम्हाला बा, हे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन, या फिंगर लाईक प्रोजेक्शनला म्हणायचं आर्बुस्कल. मग हे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन आर्बुस्कल आहे आणि गोल जे आहे ते वेसिकल. मग असे जे मायकोरायझा असतात यांना म्हणतो आपण आर्बुस्कुलर मायकोरायझा, किंवा यांना आर्बुस्कुलर वेसिक्युलर मायकोरायझा असं पण म्हणू शकतो. जर वेसिकल त्यांनी तयार केले नाही तर त्यांना फक्त आर्बुस्कुलर म्हणू शकतो आपण, आणि जर त्यांनी वेसिकल तयार केले तर त्यांना वेसिक्युलर आर्बुस्कुलर मायकोरायझा असं म्हणतो. म्हणजे जे मायकोरायझा एंडोमायकोरायझा आहे, जे आर्बुस्कुलर म्हणजे कोणत्या टाईपचे आहेत, एंडोस टाईपचे, किंवा वेसिक्युलर आर्बुस्कुलर कोणत्या टाईपचे, एंडो टाईपचे. एंडोमायकोरायझा मध्ये एक जीनस आहे, त्याचं नाव आहे ग्लोमस. या जीनस मध्ये जवळजवळ 85 स्पेसिस आहेत, 85 स्पीशीज आहेत जवळजवळ या जीनस मध्ये. आणि हे सर्व काही जे आहेत फंगाय, दीज आर द सोर्स ऑफ गुड बायोफर्टिलायझर. हे काय करतात पहा, आता या फंगायपासून काय काय बेनिफिट आहे आपण बघूया. तुम्हाला जर हे समजलं असेल ग्लोमस काय, तर ग्लोमस इज अ जीनस ऑफ द आर्बुस्कुलर मायकोरायझा, ज्याच्यामध्ये जवळजवळ 80 ते 85 स्पीशीज आहेत. आणि हे जे ग्लोमस टाईपचे मायकोरायझा असतात, हे मोठ्या प्लांटच्या रूटला इन्फेक्शन करतात, मोठ्या प्लांटच्या रूटला इन्फेक्शन करतात, आणि त्या प्लांटला काय काय प्रोव्हाइड करतात पहा. हे सिम्बायोटिक असोसिएशन, मायकोरायझा म्हणजे सिम्बायोटिक असोसिएशन. या सिम्बायोटिक असोसिएशन मध्ये प्लांटचं खूप सारं बेनिफिट आहे. काय बेनिफिट आहे, सगळ्यात पहिलं बेनिफिट म्हणजे प्लांटला, ही जी प्लांट असेल याच्या रूटला फॉस्फरस प्रोव्हाइड करतात. फॉस्फरस प्रोव्हाइड करतात, फॉस्फरसचा सोर्स आहे, जे फॉस्फरस ऍब्सॉर्ब करतात सॉइल मधनं, हे फंगाय आणि प्लांटला प्रोव्हाइड करतात. ठीक आहे, फॉस्फरस बरोबर दुसरे काही मिनरल सुद्धा प्रोव्हाइड करू शकतात. ठीक आहे, त्यानंतर ड्रॉट कंडिशन मध्ये प्लांटला हेल्प करतात. ड्रॉट कंडिशन मध्ये हेल्प करतात म्हणजे वॉटर ऍब्सॉर्ब करून देतात ड्रॉट कंडिशन. प्लांटला ड्रॉट कंडिशन मध्ये सॉइल मध्ये जे काही पाणी आहे त्याला ऍब्सॉर्ब करून देतात. आता तुम्ही म्हणाल की रूट का नाही ऍब्सॉर्ब करत, मग पाणी असेल तर रूट पण करतात, पण हे जे फंगाय आहेत हे मायक्रोस्कोपिक आहे. जे फंगाय वॉटर ऍब्सॉर्ब करू शकतील ना, ते हे नाही ऍब्सॉर्ब करू शकणार, प्लांटचे रूट नाही करू शकणार. ठीक आहे, जे फंगाय प्लांटच्या रूटला वॉटर प्रोव्हाइड करतात, ड्रॉट कंडिशन मध्ये सर्वाइव्ह होण्यासाठी हेल्प करतात, फॉस्फरस प्रोव्हाइड करतात. तिसरा यूज आहे की रूटला जे काही पॅथोजन इन्फेक्शन करतात, रूटला जनरली खूप सारे पॅथोजन इन्फेक्शन करत असतात, या पॅथोजन पासनं हे मायकोरायझा यांचं प्रोटेक्शन करतात. सो प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम द प्लांट पॅथोजन, प्लांट पॅथोजन पासनं या रूटचं प्रोटेक्शन करतात. ठीक आहे, म्हणजे मी सांगितलं आता फॉस्फरस प्रोव्हाइड करतात, दुसरं सांगितलं ड्रॉट कंडिशन मध्ये प्रोटेक्ट करतात, तिसरं पॅथोजन पासनं प्रोटेक्शन देतात. ते पॅथोजन पासून सुद्धा काय करतात, प्रोटेक्शन देतात. कळत आहे, म्हणजे एवढे सगळे बेनिफिट आहेत यांचे. ओके, ऑफ द ग्लोमस टाइप ऑफ द आर्बस्कुलर मायकोरायझा, किंवा जनरली याला म्हणू आपण मायकोरायझा. हे जे मायकोरायझा आहेत, दीज आर ऑल्सो
effective for the protection of the plant from the root diseases. ज्या रूटला डिसीजेस होतात त्यांच्यापासून प्रोटेक्शन करतात. ठीक आहे. आता हे जे एनसीईआरटी मध्ये जे दिलंय मी तेवढं एक्सप्लेन केलं तुम्हाला. आता जे बुक मध्ये दिलंय ते सुद्धा आपण थोडंसं डिस्कस करूया. बॅक्टेरियम बद्दल ऑलरेडी आपण डिस्कस केलंय. तर बुक मध्ये आणखी काही नावं दिलीत ती नावं आपण एक्सप्लेन करूया. तर बघा बुक मध्ये नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझमची खूप सारी नावं दिलीत. यापैकी सिम्बायोटिक मायक्रो ऑर्गॅनिझमची नावं दिलीत पहा. बॅक्टेरियम बद्दल बोलतोय आपण. जे बोर्ड मध्ये दिलंय ते आता डिस्कस करतोय मी. The nitrogen fixing microorganisms which convert the atmospheric nitrogen into the nitrogenous compound like the nitrate and nitrite are called as a nitrogen fixing microorganisms. हे तुम्हाला माहिती आहे. नायट्रोजन फिक्सिंग जे बॅक्टेरिया असतात त्यांना डायॲझोट्रॉप असं पण म्हणतात. डायॲझोट्रॉप ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. या शब्दाचा अर्थ लक्षात ठेवा. डायॲझोट्रॉप्स म्हणजे असे बॅक्टेरिया जे नायट्रोजनला फिक्स करू शकतात. नायट्रोजनचं फिक्सेशन जे करू शकतात त्यांना आपण डायॲझोट्रॉप्स असं म्हणतो. लक्षात ठेवा. ठीक आहे. डायॲझोट्रॉप्स आर द ऑर्गॅनिझम्स हू कॅन फिक्स द ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. आता या डायॲझोट्रॉप मध्ये दोन टाईप आहेत, ऑलरेडी आपण डिस्कस केले. त्यापैकी एक आहे सिम्बायोटिक आणि दुसरे एक सिम्बायोटिक असतात आणि म्हणजे म्युच्युअलिस्टिक असोसिएशन वाले आणि दुसरे फ्री लिव्हिंग आहेत. ठीक आहे. मग सिम्बायोटिक मध्ये कोण कोण आले? सिम्बायोटिक मध्ये आले रायझोबियम. त्यानंतर मी सांगितलं अॅनाबियाना. अॅनाबियाना हा एक प्रकारचा सियानो बॅक्टेरिया, राईट. अॅनाबियाना ॲझोले याची एक स्पेसिस आहे, अॅनाबियाना ॲझोले. हे नाव लक्षात ठेवा. अॅनाबियाना ॲझोले जो आहे हा पॅडी फील्ड मध्ये कामाचा आहे. पॅडी फील्ड मध्ये म्हणजे जिथे राईस लावली जाते, भात शेती जिथे केलं जातं तिथे पाणी असतं. त्या पाण्यामध्ये ॲझोला नावाची फर्न ग्रो होते. म्हणजे ॲझोला नावाची जी फर्न आहे त्याच्या लीफ मध्ये स्पेसेस असते, हवा असते त्या लीफच्या मध्ये थोडी आणि त्या हवेची जी स्पेस आहे त्या स्पेस मध्ये हे अॅनाबियाना ग्रो होतात. म्हणजे यांचं नाव आहे अॅनाबियाना ॲझोले. हे सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया आहेत. सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया आहेत. यांच्याबरोबर दुसरा आहे फ्रँकिया. फ्रँकिया सुद्धा एक प्रकारचा सियानो बॅक्टेरिया. फ्रँकिया सुद्धा सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सेशन करतात. म्हणजे रायझोबियम, अॅनाबियाना अँड फ्रँकिया सिम्बायोटिक मधली नाव आहेत. लक्षात ठेवा. या MHTCT मध्ये हे येथील नावं तुम्हाला विचारले जातील. फ्री लिव्हिंग पाहूयात आता. हो, ॲझोटोबॅक्टर फ्री लिव्हिंग आहे अंकिता. ॲझोटोबॅक्टर आहे पण ते फ्री लिव्हिंग मध्ये. आता इथे नाव लिहायचं ते सिम्बायोटिक इथे लिहिलंय ना आपण अंकितावरती. रायझोबियम, अॅनाबियाना ॲझोले अँड रायझोबियम, अॅनाबियाना, फ्रँकिया हे सिम्बायोटिक आहे. आता फ्री लिव्हिंग पाहूयात. फ्री लिव्हिंग मध्ये आला ॲझोटोबॅक्टर. तेव्हा फ्री लिव्हिंग मध्ये आला ॲझोटोबॅक्टर. दुसरा आला नॉस्टॉक. ॲझोटोबॅक्टर, नॉस्टॉक, क्लोस्ट्रिडियम, ॲझोटोबॅक्टर, नॉस्टॉक, क्लोस्ट्रिडियम, बेजरनिकिया अँड क्लेप्शियला. बेजरनिकिया अँड क्लेप्शियला. ओके. सो क्लेप्शियला, बेजरनिकिया, याला बेजरिंकिया असं पण म्हणतात. ठीक आहे. दुसरा आहे क्लोस्ट्रिडियम, नॉस्टॉक, ॲझोटोबॅक्टर. हे फ्री लिव्हिंग आहे. ठीक आहे. ऑल दीज आर द फ्री लिव्हिंग सिम्बायोटिक ऑर्गॅनिझम्स. किती वाजले आता? जस्ट अ मिनिट, वेळ आहे अजून. आता पुढे पाहूयात आपण फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया. पुढचे बॅक्टेरिया हे फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग आहे. फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग म्हणजे जो बाउंड फॉर्म मध्ये असतो ना, फॉस्फेट सॉइल मध्ये बाउंड फॉर्म मध्ये असतो फॉस्फेट. तो फॉस्फेट बाउंड फॉर्म मध्ये जो आहे त्याला प्लांट नाही यूज करू शकत. त्याला फ्री फॉर्म मध्ये करायला पाहिजे. त्याला फ्री फॉर्म मध्ये करण्यासाठी जे बॅक्टेरिया काम करतात त्यांना म्हणतो आपण फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया. सो इनसोल्युबल इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट जो असतो, इनसोल्युबल इनऑर्गॅनिक जो फॉस्फेट आहे म्हणजे जो बाउंड आहे. इनसोल्युबल म्हणजे बाउंड फॉर्म मध्ये जो आहे फॉस्फेट, त्या फॉस्फेटला सोल्युबलाइज करतात म्हणजे फ्री फॉर्म मध्ये करतात. सोल्युबलाइज.
Okay, so solubilization of the inorganic phosphate can be done by some bacteria. या these bacteria are सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये. सुडोमोनास सर्वात जास्त करणारा सुडोमोनास स्पीशीज. सुडोमोनास स्पीशीज, या सुडोमोनास स्पीशीज पैकी एक आहे सुडोमोनास स्ट्रियाटा किंवा स्ट्रायाटा. ओके, सुडोमोनास स्ट्रायाटा. दूसरा आहे बॅसिलस पॉलीमिक्सा. बॅसिलस पॉलीमिक्सा. माइक्रोकोकस, बॅसिलस पॉलीमिक्सा, माइक्रोकोकस, एस्परजिलस. Okay, so aspergillus species, micrococcus, bacillus polymixa, pseudomonas species, pseudomonas striata, then agrobacterium. All these are the phosphate solubilizing bacteria. इथले 2-3 नाव तरी ऍटलीस्ट लक्षात ठेवा. सुडोमोनास लक्षात ठेवा, बॅसिलस पॉलीमिक्सा, मायक्रोकोकस, ऍस्परजिलस. हे सुद्धा ऍस्परजिलस हे फंग आहेत, बाकीचे बॅक्टेरिया. ठीक आहे, ऍस्परजिलस पण फॉस्फेटचं सोल्युबलायझेशन करू शकतात. नेक्स्ट इज कॉम्पोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलायझर. कॉम्पोस्ट मध्ये म्हणजे खत तयार करण्यामध्ये. कॉम्पोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलायझर्स म्हणजे खतामध्ये काय काय असतं. कॉम्पोस्ट मध्ये ऑर्गॅनिक मटेरियल असतं. ऑर्गॅनिक मटेरियल. compost contain the organic material. This organic material is digested by the fungi, bacteria. Organic material is digested by fungi, bacteria, insects, as well as earthworm. Important component आहे याचा earthworm. earthworm जे असतात हे या कंपोस्टला खातात, या ऑर्गॅनिक मटेरियलला खातात आणि याच्यापासून एक्सक्रीटा रिलीज करतात. आणि यांचा जो एक्सक्रीटरी मॅटर आहे, अर्थवर्मचा जो एक्सक्रीटरी मॅटर आहे, हा ऍक्च्युअली कंपोस्ट बनवण्यामध्ये खूप हेल्प करतो. मेनी टाइप्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स फाउंड इन द कंपोस्ट लाईक बॅक्टेरिया, फंगाय. बॅक्टेरिया, फंगाय आणि आणखी एक नाव ऍक्टिनोबॅक्टेरिया. म्हणजेच इथे एक नाव वापरलं त्यांनी, ऍक्टिनोबॅक्टेरिया. तुम्ही म्हणाल ऍक्टिनोबॅक्टेरिया काय? ऍक्टिनोबॅक्टेरिया म्हणजेच ऍक्टिनोमायसिट्स, जे अँटीबायोटिक बनवतात ना, तेच ऍक्टिनोमायसिट्स. ते ऍक्टिनोमायसिट्स सुद्धा हे कंपोस्टिंग मध्ये हेल्प करतात. तुम्ही कचऱ्याच्या जवळून कधी गेले तर खूप खराब वास येतो कचऱ्याचा. तो वास येण्यामध्ये हे बॅक्टेरिया खूप इम्पॉर्टंट. ऍक्टिनोमायसिट्स. ऍक्टिनोमायसिट्स, ऍक्टिनोमायसिट असतात यामध्ये. फंगाय असतील, बॅक्टेरिया असतील, त्यानंतर काही प्रोटोझोआ पण असू शकतात, प्रोटोझोन्स असू शकतात. ठीक आहे. सो ऑल दीज आर द डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स विच आर इन्व्हॉल्ड इन द कंपोस्ट मेकिंग प्रोसेस. कंपोस्ट मेकिंग प्रोसेस मध्ये हे सर्व मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन्व्हॉल्व असतात. नेक्स्ट पॉइंट इज सियानोबॅक्टेरिया ॲज बायोफर्टिलायझर्स. Cyanobacteria as biofertilizers. Cyanobacteria are the unicellular bacteria, है ना. बॅक्टेरिया सगळे युनिसेल्युलरच असतात. पण हे सियानोबॅक्टेरिया जे असतात दे अपियर लाईक अ चेन ऑफ बॅक्टेरिया. म्हणून यांना म्हणतो आपण ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. इट अपियर्स लाईक अ चेन ऑफ बॅक्टेरिया. यांचं असे चेन असल्यासारखे दिसते, म्हणून यांना जनरली आपण म्हणतो ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. आता जे सियानोबॅक्टेरिया असतात यांच्या बॉडी हे अशी जी चेन बनवतात, ही चेन व्हेजिटेटिव्ह आहे. व्हेजिटेटिव्ह म्हणजे ही बॅक्टेरियाची सेल आहे, ही बॅक्टेरियाची सेल आहे, ही पण सेल आहे, ही पण सेल आहे, ही पण सेल आहे. पण इथे मध्ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनतं, वेगळं स्ट्रक्चर बनतं. या स्पेशलाइज स्ट्रक्चरला म्हणतो आपण हेटेरोसिस्ट. या चेन मध्ये बनलेले स्ट्रक्चर आहे. या बॅक्टेरियांच्या चेन मध्ये एक स्ट्रक्चर बनतं, त्या स्ट्रक्चरला म्हणतो आपण हेटेरोसिस्ट. ठीक आहे. आता हे जे हेटेरोसिस्ट बनलेलं आहे याच्यानंतर पुन्हा व्हेजिटेटिव्ह सेल तुम्हाला दिसेल. ओके, या व्हेजिटेटिव्ह सेल्स आहेत आणि याच्यामध्ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनतं, हेटेरोसिस्ट म्हणतात त्याला. आता हे जे हेटेरोसिस्ट आहे, या हेटेरोसिस्ट मध्ये नायट्रोजन फिक्सेशन करतात. नायट्रोजन फिक्सेशन करतात. बघा आता हे हेटेरोसिस्ट फक्त नायट्रोजन फिक्सेशन करणार आहे, हे नाही करणार बाकीचे नायट्रोजन फिक्सेशन. म्हणजे बाकीचे सेल काय करतील? या बाकीच्या सेल करतात फोटोसिंथेसिस. या बॅक्टेरियाच्या बाकीचे सेल काय करू शकतात? फोटोसिंथेसिस करू शकतात. ठीक आहे. मग सियानोबॅक्टेरियाची जी चेन दिसते तुम्हाला, ही फिलामेंट सारखी दिसते, फिलामेंट सारखी दिसते, म्हणून यांना म्हणतो आपण ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. ही चेन तुम्हाला फिलामेंट सारखी दिसते, म्हणून यांना म्हटलं आपण ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. आणि हे बाकीचे सर्व बॅक्टेरिया फोटोसिंथेसिस, या व्हेजिटेटिव्ह सेल्स आहेत. व्हेजिटेटिव्ह सेल फोटोसिंथेसिस करतील, पण हेटेरोसिस्ट फोटोसिंथेसिस नाही करत. हेटेरोसिस्ट करतो नायट्रोजन फिक्सेशन.
ठीक आहे. जसे या चेन मध्ये एक सेल बदलते, तिला म्हटलं आपण हेटेरोसिस. ओके. मग आता हे सियानो बॅक्टेरिया जे आहेत यापैकी काही फ्री लिव्हिंग असतात सियानो बॅक्टेरिया आणि काही जे ते सिम्बायोटिक. जसं आपण बघितलं नोस्टॉक फ्री आहे सियानो बॅक्टेरिया, पण सिम्बायोटिक मध्ये अॅनाबियाना आहे. फॉर एक्झाम्पल अॅनाबियाना ॲझुले, अॅनाबियाना जनरली सिम्बायोटिक असतात. ठीक आहे. नोस्टॉक हे जनरली फ्री असतात, फ्री लिव्हिंग असतात. ओके. So cyanobacteria can be free living or it can be symbiotic, photosynthetic, aerobic पण असतात, aerobic असतात, photosynthetic असतात. some are terrestrial, some are aquatic, काही पाण्यामध्ये असतात, काही terrestrial म्हणजे लँडवर पण ग्रो होतात. So there are many examples: nostoc, anabiana, oscillo, oscillatoria. This is one of the example. ठीक है. So all these are the different examples. Pectonema, Lectonema, oscillatoria, Anabiana, nostoc. These are the different examples of the cyanobacteria which are involved in the nitrogen fixation. So cyanobacteria are involved in the photosynthesis as well as the nitrogen fixation. As they can do the nitrogen fixation, cyanobacteria can be used as a biofertilizer, right? So cyanobacteria can be used as a biofertilizers, and cyanobacteria are good fertilizer. Like Anabiana is a very good fertilizer in the paddy fields. राईस म्हणजे भात शेतीमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे, पॅडी फील्ड मध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे हा फर्टिलायझर. ठीक आहे. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करूयात व्हॉट इज फंगल बायो फर्टिलायझर. जसं मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला एक्टोमायकोरायझा आणि एंडोमायकोरायझा, तेच उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे.